नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने चलित वर्ष जानुआरी 23 तारिख दिन पालित हेबाकु जाउछि सरस्वती पूजा। माँ सरस्वती को विद्यादात्री भावरे माना जाई थाए। जेउ व्यक्ति उपरे माँ सरस्वती कृपा रही थाए सही व्यक्ति को संगीत एवं शिक्षा क्षेत्र रे अनेक सफलता प्राप्त होई थाए। माँ सरस्वती पूजा आराधना करिबा द्वारा अज्ञानी मध्य ज्ञानी रे परिगणित होई थाए। एही बसंत पंचमी दिन अर्थात सरस्वती पूजा दिन ठारू छोट पिला मानकर खड़ी छुआ मध्य करा जाई थाए। शिक्षार आरंभ करा जाई थाए। तबे जेउ माने विद्यार्थी अटंती सही मानक पई सरस्वती पूजाटी बहुत ही खास होई थाए, गुरुत्वपूर्ण होई थाए। तेबे जेउ पिला मानकर मन पाठ पढ़ारे लागु नाही किंबा पाठ पढ़ारे मन लगाई पारु नाहंती सेमाने सरस्वती पूजा दिन किछि विशेष उपाय करिबा उचित। एवं पिला जदि बहुत छोट अछि पिला पाई तांकर माँ बापा मध्य एही उपायटिकु पालन करि पारिबे। तेबे सांग माने आसंतु जानि नेबा सेही उपाय गुड़िक कौन अटे। जेउ उपाय गुड़िक करिबा द्वारा मूर्ख पिला मध्य ज्ञानी होई पारिबो। तेबे ता पूर्वरु आसंतु जानि नेबा जे बसंत पंचमी श्री पंचमी काहींकी पालन करा जाई थाए। तेबे सांग माने बसंत ऋतु को ऋतु मानकर राजा बोली माना जाई थाए। माना जाई थाए जे सृष्टिकर्ता विष्णुंकर मुखरू एही बसंत पंचमी दिन ही ज्ञान एवं विद्यार देवी माँ सरस्वतींकर प्रकट होइथिला। सेथिपाई जेउ माने विद्यार्थी अटंती संगीतज्ञ अटंती सेमाने निजर आराध्य देवी माँ सरस्वतींकर पूजार्चना करिथांती। तेबे बसंत पंचमी को नेई अनेक पौराणिक कथा रहिछि। सांग माने सृष्टिकर्ता सृष्टिर रचनाकर्ता ब्रह्मा जेतेबेले एही सृष्टिर रचना करिथिले सेतेबेले से एही कथार ध्यान रखिथिले जे वातावरण जेपरि शांत रहिबो एवं एठारे जेमिति कौनसी प्रकारर कोलाहल न हेबो। तेबे ए सबु करिबा परे भी ब्रह्मा को संतुष्टि मिली नथिला। सृष्टिर रचना करिसारिबा परे समग्र सृष्टि तांकु सुनसान एवं निर्जन लागिला। सेतेबेले ब्रह्मा विष्णुंक ठारू अनुमति नेई निजर कमंडलरू पृथ्वी उपरकू किछि जल छिंचिथिले एवं सही जल जेतेबेले पृथ्वी रे पड़िला तो पृथ्वी रे एक अद्भुत कंपन सृष्टि हेला एवं एक अद्भुत शक्ति रूपरे चतुर्भुजा सुंदरी नारींकर उत्पत्ति हेला। सही देवींकर गोटिए हातरे वीणा द्वितीय हातरे बरमुद्र थिला एवं अन्य दुईटी हातरे पुस्तक एवं माला रहिथिला। तो ब्रह्मा सही नारी को वीणा वादन करिबाकू अनुरोध कले एवं सही देवींकर वीणा वादन करिबा परे संसारर सबु जीव मानंकू वाणी प्राप्त होइथिला एवं सही देवींकू माँ सरस्वतींकर नाम देइथिले एवं तांकू ही आमे माँ सरस्वती भावरे पूजा करिथाउ। एवं एही देवी वाणी सहित विद्या एवं बुद्धि मध्य प्रदान करिथिले एवं सही तिथिटी बसंत ऋतुर पंचमी तिथि थिला। तो सेथिपाई बसंत पंचमी अर्थात बसंत मासर पंचमी तिथि रे आमे माने माँ सरस्वतींकर पूजा करिथाउ। एही दिन माँ सरस्वती को बाघेश्वरी भगवती शारदा वीणावादिनी एवं बागदेवी सहित आहुरी अनेक ना द्वारा पूजा करा जाई थाए। तो सांग माने जदि आपणकर पिलार पाठ पढ़ारे मन लागु नाही पाठ तार मने रहु नाही एवं पिला छोट अछि तो आपण कौन करंतु ना ए सरस्वती पूजा दिन हलदिया रंगर फल आपण निज पिलार हातरे माँ सरस्वतींक निकटरे अर्पण करंतु। एहा सहित आपणकर पिला जेउठारे पाठ पढुछि तार स्टडी टेबल पाखरे आपण माँ सरस्वतींकर एक फोटो चित्र किंबा मूर्तिटीए छोट मूर्तिटीए आपण रखंतु। एपरी करिबा द्वारा पिलार ध्यान
ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ତାର ମନ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାର ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ବେଳେ ପାଟି ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣୀ ଦୋଷ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ଲେଖନୀ ରହିଥାଏ, ଆପଣ ତାହା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ବେଳେ ପାଟି ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣୀ ଦୋଷ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ଲେଖନୀ ରହିଥାଏ, ଆପଣ ତାହା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେଶରରେ ଆପଣ ନିଜର ପିଲାର ଜିଭରେ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବାଣୀ ଦୋଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା କହିପାରିବେ। ପିଲାର ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯଦି ପିଲାର ଜିଭରେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ପେନ୍ କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଲେଖନୀରେ ଆପଣ ମହୁରେ ବୁଡ଼ାଇକି ପିଲାର ଜିଭରେ ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ଲେଖନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ଏବଂ ପିଲାର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇକି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ପିଲାର କୌଣସି ବି ବହି ଭିତରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଇବା ଫଳରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ତାର ମନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ା ମନେ ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାର ଷ୍ଟଡି ଟେବଲ ପାଖରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବହି ଭିତରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କେଉଁଠାରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଗାଈ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ, ତ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେହି ଗାଈକୁ 3ଟି ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୁଟି ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗାଈକୁ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କାମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ତଫାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ, ଅସଫଳ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ
2 ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯଦି କୌଣସି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ବି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ବଜାରରୁ ଏକ ବୀଣା କିଣି ଆଣିଥିବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଏବଂ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଓମ୍ ସରସ୍ୱତେୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୀଣା ନେଇଥିବେ ସେହି ବୀଣାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚରଣ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସେହି ବୀଣାଟିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ବେସନ ଲଡୁ, ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ହାଲୁଆ ବନାଇ ଗରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନା କରାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଥା ବିଧି ପୂର୍ବକ ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହଂସ, ମୟୂର ହେଉଛନ୍ତି ବାହନ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ପିଲାର ଷ୍ଟଡି ରୁମରେ ହଂସ କିମ୍ବା ମୟୂରର ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ପୁସ୍ତକ, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତେବେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସରସ୍ୱତେୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଉପାୟର ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଦିନଟି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଥାଏ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କଦାପି ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।